आया सी ये प्योर सोने का सी। अच्छा जी। गोल्ड मतलब गोल्ड क्योंकि सिख महाराजा बिल्कुल ये हैवी बहुत होनी है बाई हाँ जी। ਇਹਦਾ लगभग वजन 30 ਤੋਂ 40 किलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਤੋਂ 40 किलो ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ ਬਈ ਲੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਘੈਂਟਾ ਕੰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਅਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 17000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਜੀਵਨ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗਾਡਰ ਮੇਡ ਇਨ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਡਰ। हाँ जी पेंडू कनेडियन चैनल देखने वाले सारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज आप पहुँचे हाँ बस्सियाँ। तुसी कोठी बहुत मशहूर सुनी होनी ने महाराजा दलीप सिंह जिथे लास्ट ऑफ दी रात कट के गए ने। इत्थे एक विच काफ़ी कुछ आप देखते हैं बहुत इतिहास समोई बैठी है कोठी। इत्थे इंटैरोगेशन भी हुई है 84 वेले बहुत होर गल्लां भी ने आप सारे कवर करांगे। वीर मनप्रीत ने अंदर वो सुनाउणगे आपां नूं सारा इतिहास। आजो जी आप अंदर चलते हैं। सब तो पहला महाराजा दलीप सिंह मैमोरीअल कोठी बस्सियां तुहाडा स्वागत जी आया नूं मोस्ट वेलकम। आओ मेरे साहिबा वालों बख्शिश की फतेह नाल सांझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े धन्नवादी हैं तुसीं अपना कीमती समा कढ के आए हो। एक बारी फिर तुहाडा स्वागत जी आया नूं मोस्ट वेलकम। तुहाडा दिन शुभ होवे जी। हैव ए नाइस डे जी। शुरू करांगे इस तस्वीर तो। इस तस्वीर तो शुरू करन तो पहला कुछ शायर ने इन्हां बारे लिखिया कि कल्ला शेर नहीं चिखा दे विच मोया मोई वीरता उदों पंजाबियां दी। जदों मोया पंजाब दा महाराजा मोई वीरता उदों पंजाबियां दी। उहदे रंग महल चो लहू डुल्ला लिबड़ गई तस्वीर पंजाबियां दी। जिहदे नां तो वैरी सी थर थर कंबदे टुट गई शमशीर पंजाबियां दी। ते पंजाबियां दी गल करदे ते इह ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी सिख राज के फाउंडर सिख राज के पितामा सिख राज के पहले महाराजे। महाराजा रणजीत सिंह की गल करिए साडे भारत दे विच 3 महाराजे होए जिहदे विच जिहड़े कि बिल्कुल अनएजुकेटेड सी। जिहदे विच पहला नंबर आउंदा राजा अकबर दा दूसरा राजा अशोक तीसरा महाराजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी। पर फिर भी इन्हां ने अपनी प्रतिभा अपनी सूझबूझ ते अपने दिमाग दे नाल इह राज स्थापित कीता सी। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਟਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੇਹਲਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। महाराजा रणजीत सिंह ने 5 दरियावां की धरती से लगातार 40 साल राज किया। अपनी सूझबूझ और सियाणप के नाल राज किया अपने दिमाग के नाल राज किया। हर एक धर्म का बराबर सत्कार किया। इन्होंने किसी धर्म का निरादर नहीं किया। इन्हों के समय इस पंजाब की राजधानी लाहौर सी जिहड़ी अज श्री अमृतसर साहब तो 40 तो 45 किलोमीटर की दूरी पर है। 27 जून 1839 ईस्वी ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह जी अकाल चलाना कर जाते हैं। इन्हों के अकाल चलाना कर जाने तो बाद इन्हों के बड़े बेटे खड़क सिंह जी को गद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने तो बाद उन्होंने बेटा नौ निहाल सिंह महाराणी चंद कौर महाराजा शेर सिंह इस तरह गद्दी चेन वाइज चलती है। तो लास्ट के बारी आती है महाराजा दलीप सिंह जी जिन्हों की अज तुम इस विरासती कोठी के विजिट करना आए हो। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सब तो छोटी धर्मपत्नी महाराणी जिंद कौर जिसनों हुण तक असीं ढाडी जत्थियां राहीं कविसरियां राहीं महाराणी जिंदा के नाम संबोधन करते आए हैं। उन्हों की कुखों 4 सितंबर 1838 ईस्वी में लाहौर के विच इन्हां दा जन्म होया सी। महाराजा रणजीत सिंह के अकाल चलाना कर जाने तो बाद जो 4 साल का समा बतीत होया डोगरे जिहड़े साडी सिख फौज दे विच 1 रुपया तनख्वाह ते भर्ती होए सी उन्होंने सिखां नूं आपस में लड़ाउणा शुरू कर दिता सी। और ना किसी को राजा बन देंदे सी ना किसी को वजीर क्योंकि सारा राज आप हड़पना चाहते सी। ते महाराणी जिंद कौर ने एक अहम फैसला लिया। वो फैसला की सी कि जदों महाराजा दलीप सिंह 5 साल के होए हुण देखा जाए तो 5 साल के बच्चे को कितनी सूझ होंदी आ 5 साल के होए तो 15 सितंबर 1843 ईस्वी में राज तिलक करके इस सोने के सिंघासन पर बिठा के इन्हों लाहौर का वारिस ऐलानिया गया। इस सोने का सिंघासन 1820 तो 30 ईस्वी दे विच हफीज मुहम्मद मुल्तानी जिहड़ा कि लाहौर का रहने वाला सी उसने महाराजा रणजीत सिंह लई तैयार करवाया सी। ये प्योर सोने का सी। अच्छा जी। गोल्ड मतलब गोल्ड क्योंकि सिख महाराजा की ताकत का इजहार इन्हां चीज़ों तो ही होया करदा सी। 1853 ईस्वी दे विच लॉर्ड डलहौजी साडे पंजाब दा गवर्नर जनरल बनिया सी।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਵਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਠਵਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1879 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸਦਾ 90% ਨਮੂਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਨੇੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, 90% ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਵਜਨ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡੌਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਲੌਕਟ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੌਕਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਔਲਖ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। 1845-46 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1847 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਪੁਰਾ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1849 ਈਸਵੀ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਸਪੈਂਸਰ ਲੌਗਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੇਡੀ ਲੀਨਾ ਲੌਗਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਰਜਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਕੋ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲੌਗਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ।
ਅੱਗੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਇੱਕ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਇਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਬੁੱਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਬੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਰਛੀ ਟੇਢੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮ ਦਸਤਾਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ, ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ, ਲਲਿਆਣੀ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਦਕੀ, ਬਦਨੀ, ਲੋਪੋ, ਮੱਲਾ, ਡੱਲਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੈਕੋਰਡ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ, ਫਲੇਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਮੇਠ ਹੁੰਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। तो उधर असी साझा किया महाराज दलीप सिंह के बचपन का जीवन, इधर है महाराज दलीप सिंह के इंग्लैंड का जीवन, लाइफ इन इंग्लैंड के विच उन्होंने किद्दां बसर किया, किद्दां बसीत किया। उस तो पहला असी थोड़ा जिहा इतिहास छोटा जिहा कोहिनूर बारे भी जाणांगे, जिद्दां कि कोहिनूर कित्थों आया, कित्थे गया, कित्थे हुण किद्दां इहदा रेट आ, किन्ना है, किद्दां क साइज है इहदा। सब तो पहला गल करिए, ये पुराना कोहिनूर आ, ये अज दा वर्तमान समय का कोहिनूर। ठीक है जी। 13वीं सदी दे विच सब तो पहला महाराष्ट्र दे विच एक कुलार नां दी खान है जिथों ये प्राप्त होया, जिसनों ये मिलिया सी। इसका असली मालक सी कैकतिया वंश, जिद्दां वंश चलदे सी बैक विच, लोधी वंश, तुगलक वंश, मौर्य वंश, इन्हां दा एक वंश होया कैकतिया वंश, जिस दिन ये मिलिया सी 793 कैरेट दा सी जी। ओके जी ओके। उस तो बाद दिल्ली सल्तनत बादशाह खिलजियां लोधियां दे हत्थां विच हुंदा है मुगल बादशाह बाबर तक पहुंचे। बाबर तो नादिर शाह ने लुटिया। जदों नादिर शाह ने इसनूं पहली बारी देखिया, अपनी तली ते टिकाया, तो उसने अफगानी भाषा च कई बार कहा वाहियात ए कोहिनूर, वाहियात ए कोहिनूर, वाहियात ए कोहिनूर, यानी कि कोहिनूर का ना ही नादिर शाह ने दिता है। अच्छा जी। इनू पंजाबी दे विच कहंदे ने रोशनी दा पर्वत, ओके। अंग्रेजी च कहंदे ने माउंटेन ऑफ लाइट्स, ते संस्कृत दे विच इसनू समंतिका कहंदे ने जी। ओके जी ओके। नादिर शाह तो बहादुर शाह ने लुटिया, बहादुर शाह तो अगे बादशाह शाह शुजा दुरानी, एक काबुल का बादशाह बनया, उसने लुटिया। 1813 ईस्वी में बादशाह शाह शुजा दुरानी ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। 1850 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1851 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। उस टाइम इस कोहिनूर नूं भी मौका मिला उस एग्जीबिशन ते वो उस टाइम की तस्वीर है, एग्जीबिशन चल रही है। ठीक है जी ठीक है। ओके जी ओके। इस इतिहास आ दिखा दो माड़ा कोड़े करके आ फोटो क्रिस्टल पैलेस की विशाल प्रदर्शनी। ठीक है जी।
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਾਇਆਬ ਹੀਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨਮੈਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਆ। 1852 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ। ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਲਈ 38 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਨ ਦੀ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਕਰਾਊਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਐਡਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ 106 ਕੈਰਟ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ? ਇਹ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ। ਉੱਥੇ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ 106 ਕੈਰਟ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 35% ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ। 35% ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 35% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਬਾਜੂਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬਦਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲਤਨਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਜੂਬੰਦ ਨੂੰ ਆਮਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਚੇਅਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 17000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਆ, ਸੌਰੀ ਚੇਅਰ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੈਟ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਠ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੁਹੱਤੜੇ ਮਾਰਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। 1884 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ 1886 ਚ ਪੌਲਖੰਡੇ ਦੀ ਢਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਠਰ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਲਣ ਨਾ ਦਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਗਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਂਸਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਸਿਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਲਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਰੁਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਬਾ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਡਵਿਗ ਮੂਲਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, 3 ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 9 ਜੂਨ 1864 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕੈਰੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਮਿਸਰ 'ਚ। ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 3 ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਚ ਦਲੀਪ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਿਕਟਰ 1866 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਈਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਐਨੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਡਵਰਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ। ਓਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ, ਉਹ ਐਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਫਰੈਡੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੇਜਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੀ, ਐਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1868 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਈਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਇਹ ਵੀ ਈਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਫਾਕ ਤੇ ਨੌਫਲੌਕ ਸਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲੋਨੌਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਂਵਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਂਵਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1926 ਚ ਇਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। 1869 ਈਸਵੀ ਚ ਲੰਡਨ ਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1907 ਈਸਵੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਸਿਕ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਟਰ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 1957 ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਓਕੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਹਿਲਡਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਨਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। 1907 ਤੇ 1903 ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ, ਡਲਹੌਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਆਵਰ ਡੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਜ਼ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋਫੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੂਲਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਡਗਲਸ ਬੈਦਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਉਲੀਨ ਅਲੈਗਜ਼ੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ JSA ਟੌਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਐਡਾ ਆਇਰਨ ਹੈਰਲ ਬਿਰਾਇਰ ਸਿਸਦਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ 1910 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੀਅਰੀ ਮੈਰੀ ਬਿਲਾਮੈਟ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 1926 ਚ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅੰਤਿਮ ਵੰਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੂਲਰ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਡਗਲਸ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ 8 ਦੇ 8 ਬੱਚੇ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੇ ਔਲਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਅੰਤ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਂ ਭਦੌੜੀ ਇੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੂਨਾ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਪ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
1984 ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ BSF ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵੀਰਾਨ ਕੋਠੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਠੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟਪੁਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੈਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਫॉर ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਠੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਪਾਊਂਗਾ ਇਸ ਬੱਸੀਆਂ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਲੰਡਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇੰਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ID ਦੇਵਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਇੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਹਰਭੇਜ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜੇ, ਗਾਰਡਰ ਮੇਡ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਰਡਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਮੇਡ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਡਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। तो ये बाई जी कैफेटेरिया, ये भी सारी पुरानी है, मतलब कल्ले बाथरूम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਦਰਖਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਸੋਈ, ਕੈਫੇਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕੋਠੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕੈਮਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਗੇ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ। SDM ਤੋਂ MDS ਕੀ ਹੁੰਦਾ, SDM, ਹਾਂ SDM ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੈਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਸੋਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾਨ, ਛੋਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਬਈ, ਲੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਕੰਮ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ? ਢਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਜਿਓ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ।